नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चेनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 12 कॉमर्स विषय गुजराती अभ्यास करशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे त्रीजु काव्य है दमयंती स्वयंवर एनो अभ्यास करशुं। अगाऊ ना विडियो लेक्चर में आपणे प्रथम भाग जोयो हतो। हवे पछी तेमां आपणे जोयुं के भीमक राजा द्वारा एमनी पुत्री दमयंती जे छे एनो स्वयंवर रचवामां आवे छे। चार चार देव जे छे ए नळ राजानुं स्वरूप लई अने दमयंतीने परણવા માટે आवता होय छे। त्यारे दमयंती जे एकदम मूंझवणमां मुकाई जाय छे। पछी ए जे दमयंती जे छे पोताना पिता पासे जई अने जे मूंझवणनुं जे समाधान जे छे पोते मागती होय छे। पिता जे रस्तो बतावे छे अने एना पिताना कहेवाथी सूचन प्रमाणे बताव्या प्रमाणेना रस्ता प्रमाणे ए चार चार देवो जे छे एनी पोते परीक्षा कसोटी जे छे पोते करे छे। खबर पड़ी जाय छे के आ चारे चार देवो छे, छतां पण जे छे चारे चार देव द्वारा फरी पाछा लावहार हूँ ज नळ छुं हूँ ज नळ छुं एम करे अने वारंवार जे नळनुं स्वरूप पोते धारण करे अने दमयंतीने प्रणव साथे पोतेनी घेलछा व्यक्त करता होय छे। पछी तो दमयंती जे छे चार चार पिताना नाम पण पूछे छे, छतां पण पोते चारे चार कहे ने के पितानुं पण एक ज नाम वीरसेन एवुं पोते बतावता होय छे। पछीनी दासी द्वारा पण बीजा घणा बधा जे राजाओ जे छे ने कुळ गुण खानदान वंश जे छे बधुं बतावे, छतां पण दमयंतीने तो नळराजा सिवाय एक पण राजा जे छे एम के पसंद नथी पड़तो। तो अहींया सुधी आपणे जोयुं तो हवे आगळनो अभ्यास जे छे आपणे शरू करशुं। हूँ नळ पांचे ऊंचरे। हवे 17મી અને 18મી पंक्ति जे छे पेज नंबर 9 पर एमां 18મી पंक्ति जे छे ते हूँ नळ पांचे उजरे पण कन्या कोहने न वरे। नारदजी अंतरिक्ष आव्या, इंद्राणी आदि तेड़ी लाव्या। चारे देवनी चारे नार गगनी दीठी भरतार। लज्जा पाम्या लोभ घणो ए कारज नारद तणो। कन्याए दीठी देवांगना एम जाणीने मांड्या वना। अमे अल्प जीव करूप तमो भारेखम भवना भूप। अमो जम जराथी त्रासीए पूजनीक तमने उपासीए। तमे अमने भीमक राजान हूँ तमने पुत्री समान। एवं कहीने भर्या चक्ष लाजे देव थया परतक्ष। इंद्र वरुण वहनी जमराय शोभ्यो मंडप जे जे थाय। नळने ते थया तुष्टमान देव कहे मागो वरदान। बे वर आपे सुरराज सहेजे नळनु सर्यु काज। कमळमाळ आपे सुरराय लक्ष वर्ष नव सुकाय। अश्वमंत्र आप्यो रजन जितने एके हिंडे सत जोजन। कहे अग्नि नहीं दाजे तोये जहाँ समरे तहाँ प्रगटो हुई। धर्म कहे भोगवे राज भोग त्या लगे नहीं पुरमा रोग। जे करचे तारी कथा वाचना तेने न होय जाच जचना। वरुण कहे सांभळ नळराय सुको वृक्ष नव पल्लव थाय। समर्यु जड़ उपजे तत्काळ आठे वर पाम्यो भूपाळ। पछे दमयंतीने आप्यो वर अमृत स्त्राव्या हजो तारा घर। तो शब्दार्थ जे छे उचरे एटले बोले, कोहने नव वरे, वरे एटले के परણવું। अंतरिक्ष एटले आकाशमां, इंद्राणी एटले के देवोना राजा इंद्રની पत्नी इंद्राणी। गगनी एटले आकाशमां, દીઠી एटले જોઈ, ભરથાર एटले पति, लज्जा पामी एटले के शरम अनुभवी, लोभ घणो एटले के लोभमां आवीने, कारज एटले काम, तणु एटले के नु, नारद नु, देवांगना एटले के देवोनी पत्नी, अल्प जीव एटले के अल्प आयुष्य भोगवनारा, करूप एटले कद्रूपा, भारेखम भवना भूप एटले के भारे मोटा बधा राज्यना राजा, भूप एटले राजा। ते पछी जम एटले के यमराजा मृत्युथी, जरा एटले वृद्धावस्थाथी, त्रासी एटले के डरी जईए, पूजनिक एटले के पूजवा योग्य, उपासी एटले उपासना करवी, भक्ति करवी, लाज्या एटले लजवाणा, शरम अनुभव्या, परतक्ष एटले के प्रत्यक्ष प्रगट थवा, तुष्टमान थवुं एटले के संतोष थवुं, खुश थई जवुं, राजी थई जवुं। कमळमाळ एटले के कमळनी फूलनी माळा,
લક્ષ એટલે લાખ, વર્ષ એટલે વર્ષ, નવ સુકાય એટલે કે સુકાશે નહીં, રજન એટલે કે રાજન, દિન એક એટલે કે એક દિવસમાં, હિંડી એટલે ચાલે, સત એટલે 100, જોજન એટલે કે 8 કિલોમીટર જેટલું અંતર, અને સત જોજન એટલે કે 800 કિલોમીટર જેટલું. જહાં એટલે જ્યારે, સમર એટલે સ્મરણ કરવું, તાહાં એટલે ત્યારે, ભોગવે એટલે ભોગવવું, રાજભોગ એટલે કે રાજપાટ, પુરમાં એટલે નગરમાં, કથા વાંચના એટલે કે નળ દમયંતીની કથા વાંચશે, જાચ જજના એટલે કે માગવું, યાચવું, ભીખ માગવી, સમર એટલે કે સ્મરણ કરવાથી, આઠે વર એટલે કે આઠે વરદાન, ભૂપાળ એટલે રાજા, અમૃત સ્ત્રાવ્યા એટલે કે અમરત્વ પ્રાપ્ત થાય તેવા, એટલે કે અમરત્વ પ્રાપ્ત થાય તેવા, એટલે કે અમૃત સ્ત્રાવ્યા, એટલે કે દમયંતીનો હાથ જે છે અજિતાની સાથે જ જે વસ્તુ જે છે એ અમર થઈ જાય, અથવા તો નિર્જીવ વસ્તુ જે છે એમ કે સજીવ થઈ જાય તેવું. એટલે પછી પાંચે પાંચ નળરાજા કહે છે કે હું નળ છું, હું નળ રાજા છું, લાવ મને હાર એમ કે પહેરાવી દે. પાંચે પાંચ આવી રીતે નળરાજા બોલે છે, પણ દમયંતી જે છે પાંચમાંથી એક પણ નળરાજાને વરમાળા પહેરાવી એની સાથે લગ્ન કરતી નથી. બરોબર તે જ સમયે નારદ મુનિ જે છે એ નારદ મુનિ આકાશમાં ચારે ચાર દેવોની પત્ની જે છે ઇન્દ્રાણીઓ સહિત ચારે ચાર દેવોની પત્નીને તેડી, બરોબર તે સમયે નારદ મુનિ જે છે આકાશમાં એમ કે આવે છે, અને ચારે દેવની ચારે નાર ગગન જેઠી ભરથાર. આમ ટૂંકમાં નારદ મુનિ જે છે એ ઇન્દ્રાણી સહિત ચારેય દેવોની પત્નીઓને તેડાઈ અને આકાશમાં જે છે એ પોતે લઈ આવે છે. આમ પાંચેય નળરાજાએ જોયું કે ચારેય દેવની ચારે નાર, એટલે કે ચારે ચાર જે દેવ જે છે, ઇન્દ્ર છે, વરુણ છે, અગ્નિ, યમરાજા, ચારે ચાર દેવોની પત્ની, એ ચારે ચાર દેવોએ પોતાની પત્નીઓને આકાશમાં જે છે એ આકાશમાં એમ કે જોઈ, અને ચારેય દેવોએ પોતાની પત્નીઓને આકાશમાં જોઈ અને એકદમ પોતે લોભના કારણે એકદમ પોતે શરમ અનુભવવા લાગ્યા, એકદમ શરમાઈ ગયા. તરત જ ચારેય દેવોને ખબર પડી ગઈ કે આ કામ જે છે ને એ નારદ મુનિનું છે. નારદ મુનિ જાણી જોઈને જ આપણી ચારેય પત્નીઓને અહીંયા કણે એમ કે લઈ આવ્યા છે. કન્યાએ દીઠી દેવાંગના એમ જાણીને માંડ્યા વિના. પછી દમયંતીએ જે છે એ દમયંતીએ પણ ચારે ચાર દેવોની પત્નીઓને આકાશમાં જે છે એ આકાશમાં એમ કે જોઈ, ચારે દેવોની પત્નીઓને આકાશમાં જોઈ અને દમયંતી જે છે એ ચારે ચાર દેવો પાસે જઈ અને પોતે બોલવા લાગે છે, પ્રાર્થના કરે. શું કરે છે? તમે અલ્પ જીવ કરૂપ તમો ભારે કમ ભવના ભૂપ. એટલે કે ચારે ચાર દેવોની પત્નીઓ જોવે એવી રીતે દમયંતી નળરાજા એટલે કે પાંચે નળરાજા પાસે જઈ અને પોતે દમયંતી બોલવા લાગે છે, તમે અલ્પ જીવ કરૂપ તમે ભારે ખમ ભવના ભૂપ. હે દેવો, અમે તો અલ્પજીવી, અમે તો માત્ર મનુષ્ય અવતારમાં થોડું આયુષ્ય ભોગવનારા મનુષ્ય છીએ, અમે તો કદરૂપા છીએ, જ્યારે તમે તો ભારે મોટા બધા રાજ્યના રાજા સમાન છો. અમે તો યમરાજાથી મૃત્યુથી ડરી જઈએ છીએ, અમે તો યમરાજાથી મૃત્યુથી અને વૃદ્ધાવસ્થાથી અમે એકદમ ડરી જઈએ છીએ. અને જ્યારે પૂજનિક તમને ઉપાસીએ અને અમે તો તમને પૂજનિક માની તમારી ઉપાસના ભક્તિ કરીએ છીએ. દમયંતી ચારેય દેવોની પાસે જઈ બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે કે દેવો, અમે તો અલ્પ જીવ, અમે તો માત્ર 50, 60, 70, 80 કે 90 કે 100 વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવનારા અલ્પજીવી મનુષ્ય છીએ, અમે તો કદરૂપા છીએ, જ્યારે તમે તો ભારે મોટા બધા રાજ્યના રાજા સમાન છો. અમે તો યમરાજાથી એટલે કે મૃત્યુથી અને વૃદ્ધાવસ્થાથી ખૂબ જ એમ તો ડરી જઈએ છીએ. તમે તો પૂજનિક અને તમને ઉપાસીએ, તમે તો પૂજવા યોગ્ય છો અને અમે તમારી પૂજા કરીએ છીએ, અમે તમારી ઉપાસના ભક્તિ કરીએ છીએ. તમે અમને ભીમક રાજા ને હું તમને પુત્રી સમાન. બરાબર. પછી દમયંતી કહે છે કે તમે તો અમારા માટે ભીમક રાજા સમાન છો, તમે તો અમારા માટે ભીમક રાજા સમાન છો, અને હું તમારા માટે તો દીકરી સમાન છું, તમારા માટે પુત્રી સમાન છું, તમે પુત્રી સાથે લગ્ન કરશો? એવું કહીને ભર્યચક્ષ લાજ્યદેવ થયા પ્રત્યક્ષ. આવું જ્યારે દમયંતી બોલી અને તરત જ ચારે ચાર દેવો જે છે એકદમ પોતે શરમ અનુભવવા લાગ્યા. કરે રે, આ તો આપણી દીકરી સમાન છે, આપણને પિતા માનીએ છીએ, તો આપણે દીકરી સાથે લગ્ન કેમ કરાય? અને ચારે ચાર દેવો જે છે
એ ભરી સભાના મંડપની વચ્ચોવચ્ચ ચારે ચાર દેવ એ પ્રત્યક્ષ થાય, પ્રગટ થાય છે અને પોતાના મૂળ અસલ સ્વરૂપમાં જે છે ઇન્દ્ર, અગ્નિ, વરુણ અને યમરાજા અસલ સ્વરૂપમાં ત્યાં કણે પ્રગટ થાય છે. ઇન્દ્ર, વરુણ, ભવાની જમરાય શોભ્ય મંડપ જય જય થાય. આમાં નટરાજાના સ્વરૂપમાંથી ચારે ચાર ઇન્દ્ર, વરુણ, અગ્નિ અને યમરાજા પોતાના અસલ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. આમ ટૂંકમાં મંડપ જે છે ચારે ચાર દેવથી એમ કે શોભવા લાગે છે અને ચારે બાજુ ચારે ચાર દેવનું બધા લોકો જે છે જય જયકાર કરવા લાગે છે કે ઇન્દ્રદેવ, વરુણદેવ, અગ્નિદેવ, યમરાજાનું ચારે ચાર એમ કે જય જયકાર હો. આમ ટૂંકમાં જય જયકારના નાદથી આખું મંડપ જે છે એ શોભી ઉઠે છે. નળને તે થયા તુષ્ટમાન, દેવ કહે માગો વરદાન. પછી ચારે ચાર દેવ જે છે એ નટરાજા ઉપર એકદમ પ્રસન્ન થઈ જાય છે, ખુશ થઈ જાય છે અને પછી નટરાજાને કહે છે કે નટરાજા તમારે જે જોઈએ એ તમે વરદાન એમ કે માગો. અને હવે પછી ચારે ચાર દેવ જે છે ખુશ થઈ અને એક દેવ બબ્બે વરદાન જે છે એ નટરાજાને આપે છે. આમ ટૂંકમાં ચારેય દેવો દ્વારા નટરાજાને 8 જેટલા વરદાન જે છે એ આપવામાં આવે છે. કદાચ આ તમને 4 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં કદાચ પૂછી શકે છે કે ચારેય દેવોએ પ્રસન્ન થઈ અને નટરાજાને કયા કયા વરદાન આપ્યા. એ કીધું કે બે વર આપે સુરરાજ, સહેજે નળનું સરયું કાજ. હવે પછી ચારે ચાર દેવ જે છે એ બબ્બે જેટલા વરદાન આપે છે, કુલ 8 વરદાન આપે છે. સૌથી પહેલા દેવોના રાજા ઇન્દ્ર જે છે એ નટરાજાને 2 વરદાન આપે છે અને 2 વરદાન આપતા કીધું કે કમળમાળ આપી સુરરાય, લક્ષવર નવ સુકાય. અશ્વમંત્ર આપ્યો રજણ, દિન એકે હિંડે સત જોજન. એટલે દેવોના રાજા ઇન્દ્ર જે છે એ નટરાજાને 2 વરદાન આપે છે. એમાં પહેલું વરદાન કીધું કે હું તમને કમળના ફૂલની માળા આપું છું કે જે લાખ વર્ષ સુધી એ ક્યારેય સુકાશે નહીં. અને એક તમને હું અશ્વમંત્ર આપું છું કે જે અશ્વમંત્ર ઘોડાના કાનમાં બોલવાથી એક દિવસમાં 100 જોજન એટલે કે 800 કિલોમીટર જેટલું અંતર જે છે એ ઘોડો કાપશે છતાં થાકશે નહીં. આમ દેવોના રાજા ઇન્દ્રએ નળરાજાને 2 વરદાન આપ્યા. પહેલું વરદાન એ આપ્યું કે હું તમને એક એવા કમળના ફૂલની એક માળા આપું છું કે જે લાખ વર્ષ થશે, લાખ વર્ષ સુધી એ ક્યારેય સુકાશે નહીં. અને એક તમને અશ્વમંત્ર આપું છું, એવો એક મંત્ર આપું છું કે જે ઘોડાના કાનમાં બોલવાથી તમે ઘોડા પર સવાર થઈ જશો, પછી 800 કિલોમીટર દોડશે છતાં પણ એ ક્યારેય થાકશે નહીં. એક દિવસમાં 800 કિલોમીટરનું અંતર જે છે ઘોડો કાપી નાખશે. કહે અગ્નિ નહીં દાજે તોય, જहाँ સમરે તहाँ પ્રગટું હોય. ધર્મ કહે ભોગવે રાજભોગ, ત્યાં લગી નહીં પૂરમાં રોગ. જે કરશે તારી કથા વાચના, તેને ન હોય જાત જચના. પછી અગ્નિ જે છે 2 વરદાન આપે છે. અગ્નિ કહે છે કે નહીં દાજે તોય, હે નટરાજા તું ક્યારેય અગ્નિથી ક્યારેય દાજીશ નહીં. અગ્નિ જે છે તને ક્યારેય દજાડી નહીં શકે, તું અગ્નિથી ક્યારેય દાજીશ નહીં. અને બીજું વરદાન આપે છે કે તું જ્યારે પણ અગ્નિનું તું આવાહન કરીશ, જ્યારે તું અગ્નિનું સ્મરણ કરીશ ત્યારે હું ત્યાં જેમ કે પ્રગટ થઈશ. ધર્મ કહે પછી ધર્મરાજા જે છે યમરાજા એ પોતે 2 વરદાન આપે છે કે ધર્મ કહે ભોગવે રાજભોગ, ત્યાં લગી નહીં પૂરમાં રોગ. હે નટરાજા જ્યાં સુધી તમે રાજપાટ ભોગવશો ત્યાં સુધી તમારા નગરમાં કોઈને રોગ જે છે થશે નહીં. અને બીજું વરદાન આપે છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ નળ દમયંતીની કથા વાંચશે એમને ક્યારેય યાચવું માગવું પડશે નહીં. વરુણ કહે સાંભળ નળરાય, સૂકો વૃક્ષ નવપલ્લવ થાય. સમાર્યું જળ ઉપજે તત્કાળ, 8 વર પામ્યો ભૂપાળ. પછી વરસાદ પાણીનો અધિષ્ઠાતા દેવ વરુણદેવ કહે છે કે નળરાજા તમે સાંભળો, સૂકો વૃક્ષ નવપલ્લવ થાય. તમારા હાથના સ્પર્શ માત્રથી જ સુકાઈ ગયેલું વૃક્ષ જે છે એ ફરી પાછું નવપલ્લવિત થઈ જશે, એ ફરી પાછું પાંગળી જશે. અને જ્યારે તમે સ્મરણ કરશો ત્યારે તત્કાળ તરત જ હું જળ જે છે ત્યાં કણે પ્રગટ થઈશ. આમ ચારે ચાર દેવોએ નળરાજાને 2 વરદાન આપી 8 જેટલા વરદાન જે છે એ પોતે આપે છે. સૌથી જ પહેલાં દેવોના રાજા ઇન્દ્રએ 2 વરદાન આપ્યા કે નળરાજા હું તમને એક કમળના ફૂલની એવી એક ફૂલમાળા આપું છું કે જે લાખ વર્ષ સુધી સુકાશે નહીં. ને બીજો મંત્ર આપ્યો કે એવો તમને એક અશ્વમંત્ર આપું છું કે જે ઘોડાના કાનમાં બોલવાથી એ ઘોડો એક દિવસમાં 800 કિલોમીટર જેટલું અંતર જે છે એ પોતે કાપશે. પછી અગ્નિ જે છે 2 વરદાન આપે છે. પહેલું વરદાન આપ્યું કે નળરાજા તું ક્યારે અગ્નિથી દાજીશ નહીં. ને બીજું વરદાન આપ્યું
કે ક્યારેય જ્યારે પણ તમે મારું આહ્વાન કરશો, મને સ્મરણ કરશો, ત્યારે હું ત્યારે જ અગ્નિ જે છે એ પ્રગટ થઈશ. પછી યમરાજા જે છે 2 વરદાન ટૂંકમાં આપે છે કે જ્યાં સુધી તમે રાજપાટ ભોગવશો ત્યાં સુધી તમારા નગરમાં કોઈ વ્યક્તિ બીમાર નહીં પડે, અને જે વ્યક્તિ તમારી કથા વાંચશે એને ક્યારેય કોઈ પાસેથી માગવું પડશે નહીં. પછી વરુણદેવ જે છે 2 વરદાન આપે છે કે નળરાજા સાંભળો, તમે કોઈ પણ સુકાઈ ગયેલા વૃક્ષને તમે હાથ અડાડશો એટલે તરત જ સુકાઈ ગયેલું વૃક્ષ જે છે એ ફરી પાછું એમ કે સજીવન થઈ નવપલ્લવિત થઈ જશે. અને જ્યારે તમે જળનું સ્મરણ કરશો, મારું આહ્વાન કરશો, ત્યારે તરત જ હું પાણી જે છે તે પણ એમ કે પ્રગટ થઈશ. આમ 8 વરદાન જે છે 4 દેવો મળી 8 જેટલા વરદાન જે છે એ આપે છે. પછી દમયંતીને આપ્યો વર અમૃત સ્ત્રાવ્ય હજુ તારા કર. અને પછી 4 દેવોએ સાથે મળી અને 9મું વરદાન દમયંતીને એકને આપ્યું કે દમયંતી, મેં 4 દેવો સાથે મળી તને વરદાન આપીએ છીએ કે તારા હાથ જે છે એ અમૃત સ્ત્રાવ્યા હજો, તારા હાથ અમરત્વ પ્રાપ્ત થાય તેવા હાથ તારા બની જાય. એટલે કોઈ પણ જે જીવ જે છે એ કોઈ પણ સજીવને તારો હાથ સ્પર્શ થશે એ વસ્તુ જે છે એ અમર બની જશે. એટલે કે અમૃત સ્ત્રાવ્યા એટલે અમરત્વ પ્રાપ્ત થાય તેવા, અમરત્વ મળે તેવા. એટલે પછી 9મું વરદાન જે છે દમયંતીને આપે છે કે દમયંતી, અમે તને વરદાન આપીએ છીએ કે અમૃત સ્ત્રાવ્યા તારા હાથ બની જાય. એટલે તારા હાથનો કોઈ પણ જીવને સ્પર્શ થાય તો એ જીવ જે છે અમર થઈ જાય. આમ કરી અને 4 દેવોએ સાથે મળી અને નળ રાજાને 8 વરદાન આપે છે અને 9મું વરદાન જે છે એ દમયંતીને આપે છે. સર્વે સ્તુતિ કીધી દેવતા તણી, વિમાની બેસી ગયા સ્વર્ગ ભણી. દમયંતી હરખી તત્કાળ નળને કંઠે આરોપી માળ. સાધુ રાજા સર્વે રહ્યા દેખવા ઉઠીને ગયા. વરકન્યા પ્રણી રીત કરી, ભીમકી પહેરામણી ભલે ભરી. રાજકોટ પહોંચી આપણા નળને વાના કીધા ઘણા. નળ દમયંતી બને જાય વોડાવી વળ્યા ભીમ કરાય. ગાજતે વાજતે નળરાજા વળ્યા એકે એવે કડ્યું દ્વાપર સામા મળ્યા. વરવા વેદરભી નારદે મોકલ્યા આવે ઉતાવળા સ્વાપસે અલ્ફલ્યા. બેઠો મહેશ ઉપર કડીકાર કંઠે મનુષ્યના શીશની માળ. કર્મા કાંતું લો શણગાર શિષ્ય સગડી ધીકે અંગાર. જય વરુ દમયંતી રૂપ નિધાન જુએ તો મળે સાહમી જાન. કન્યાએ વર જાણ્યો વર્યો કલે ક્રોધે પાછો ભર્યો. જો નળે હું પરણવા દીધો નહીં તો આજથી લાદુ પૂછે થઈ. નળરાજા આવ્યો પૂર વિશે કર રાજ્ય નારીશું સુખે. ભોગવે ભોગ નાનાવિધ પેર સ્વર્ગનું સુખ પામે ઘેર. પ્રભુ પત્નીને વધ્યો પ્રેમ સાચવે તે બહુ સત્યને નેમ. 4 વર્ણ પાડે કુલ ધર્મ ચાલે યજ્ઞાદિકનું કર્મ. તેમે કલિજુગનું ચાલે નહીં હિંડે છોડી જોતો જહીં તહી. નગર પૂંઠી ફેરા બહુ ખાય પણ સત્ય આગળ પ્રવેશ ન થાય. સહસ્ત્ર વર્ષ વહીને ગયા દમયંતીને 2 બાળક થયા. યુગ્મ બાળક સંગાતે પ્રસવ્યા પુત્ર પુત્રી રૂપે અભિનવા. નળ દમયંતી હરખે ઘણું બાળક વજે શોભતું આંગણું. એક દિવસ નળ ભૂપાળ મંગાવી જળ થયો સંધ્યાકાળ. રહી પાણી કોરી ધોતા પાત્ર કલિજુગ પામી પેઠાનો લાગ. સંધ્યા વદન કીધું રાજન પ્રવેશ કલીનું તે સ્થાન. તેમાં સજવા સુતો ભૂપાલ સર્વંગે વ્યાપ્યો કલિકાલ. વલણ કલિકાલ વ્યાપ્યો રાયને ભ્રષ્ટ થયો નિષદનો ધણી રે. હવે વજડો પિતરાયને કલી ચાલ્યો પુષ્કર ભણી રે. સર્વે સ્તુતિ એટલે બધાએ સ્તુતિ પ્રાર્થના કીધી. દેવતા ત્રણ એટલે કે 4 દેવોની. વિમાની બેસી એટલે વિમાનમાં બેસી. સ્વર્ગ ભણી એટલે કે સ્વર્ગ તરફ. હરખી એટલે કે હરખાઈ ગઈ. તત્કાળ એટલે કે તરત જ. નળને કંઠે એટલે કે નળના ગળામાં. આરોપી એટલે કે પહેરાવી. અદેખવા એટલે કે ઈર્ષાળુ, બીજાનું સારું ન જોઈ શકે તેવા. ઈર્ષાળુ અદેખા. રીત કરી એટલે કે સારી રીતે. પહેરામણી એટલે કે વરને તેમજ તેની સાથે આવેલા સગાવાલાઓને કન્યાના પિતા તરફથી આપવામાં આવતી ભેટ એટલે કે પહેરામણી. ભલે ભલે એટલે કે સારી રીતે. નળને વાના કીધા. વાના કીધા એટલે કે આગતા સ્વાગતતા કરવી. વડાવી એટલે કે વડાવવી, વિદાય આપવી. કળયુગ દ્વાપર જે 4 યુગ જે છે, સતયુગ, કળયુગ, દ્વાપર અને ત્રેતા, એમાંના 2 યુગ કળયુગ અને દ્વાપર. વરવા એટલે પરણવા. વૈદર્ભી એટલે કે દમયંતીનું નામ છે. વિદર્ભ દેશના રાજાની પુત્રી એટલે કે વૈદર્ભી એટલે કે દમયંતી.
હલફલી એટલે કે હાફણા ફાફડા થતા, મહીસ એટલે પાડો, કડીકાળ એટલે કે કળજુગ, કંઠી એટલે કે ડોકમાં, મનુષ્યના શીશની માળ એટલે કે મનુષ્યના હાડપિંજરના માથાની માળા, કર્મા એટલે કે હાથમાં, કાંતું એટલે શોભતું, લોહ શણગાર એટલે કે લોખંડની તલવાર, શીશ એટલે કે મસ્તક, સઘળી એટલે કે આખે આખું, ધીકી અંગાર એટલે કે ધગધગતા અંગારા જેવું, રૂપ નિધાન એટલે કે રૂપરૂપના અંબાર સમી, સાહમી એટલે કે સામે, જાન જાન એટલે કે પરણવા જઈ રહેલા વરરાજા સાથેના સગાવાલાનો સમૂહ એટલે કે જાન, લાદુ પૂંઠે થઈ એટલે કે એની પાછળ પડી જવું, પૂર વિશે એટલે કે નગરમાં, ભોગ ભોગવે એટલે કે સુખ સાહેબી ભોગવે, નાનાવિધ પેર એટલે કે વિવિધ જાતના, કુલ ધર્મ એટલે કે વંશ પરંપરાથી ચાલ્યો આવતો કુળ ધર્મ એટલે કુલ ધર્મ, યજ્ઞાદિક એટલે કે હોમ હવન, જહીં ત્યાં એટલે કે જ્યાં ત્યાં, ફેરા બહુકા એટલે કે ધક્કા ખાવા, સહસ્ત્ર એટલે કે હજારો, જુગમાં એટલે જોડિયા, અભિનવા એટલે કે નવા નવા, સંધ્યાકાળે સાંજનો સમય, પાણી એટલે કે પગની પેની એડી, પેઠાનો લાગ એટલે કે લાગ જોઈને, મોકો જોઈને, સમય જોઈને, સેજવા એટલે સુવા, સેજવા એટલે કે પથારી, સૂતો એટલે કે સુવા માટે, સર્વાંગ એટલે કે આખા બધા જ અંગોમાં, વ્યાપ્યો એટલે ફેલાઈ ગયો. પછી કહે છે કે સર્વે સ્તુતિ કીધી દેવતા તણી, વિમાની બેસી ગયા સ્વર્ગ ભણી. પછી બધા જ લોકોએ ચાર ચાર દેવતાઓની ખૂબ જ સ્તુતિ પૂજા અર્ચના કે ભક્તિ કરી. પછી ચારે ચાર દેવો જે છે વિમાનમાં બેસી અને ચારેય પત્નીઓની સાથે સ્વર્ગમાં જઈ લાગ્યા. પછી તો દમયંતી સ્વયંવરના મંડપમાં જે સાચા નળરાજા છે એક જ રહ્યા. દમયંતી હરખી તત્કાળ નળને કંઠે આરોપી માળ. પછી તો દમયંતીએ તરત જ એકદમ હરખાઈને આનંદમાં આવી નળરાજાના ગળામાં ડોકમાં વરમાળા પહેરાવી એને પોતે એની સાથે લગ્ન કરી લીધા. સાધુ રાજા સર્વે રહ્યા અદેખવા ઉઠીને ગયા. એટલે કે જેવી દમયંતીએ હરખાઈ આનંદમાં આવી નળરાજાને પોતે વરમાળા પહેરાવી કે તરત જ જે સાધુ જે છે, રાજા જે છે, સંતો મહંતો જે છે એ લોકો એમ કે બેસી રહ્યા, પણ જે અદેખા લોકો હતા, ઈર્ષાળુ લોકો હતા એ ઊભા થઈ અને પોતે ચાલી નીકળ્યા. વરકન્યા પરણીય રીત કરી ભીમકે પહેરાવણી ભલી કરી. પછી તો નળ અને દમયંતીના ખૂબ જ ધામધૂમપૂર્વક લગ્ન કર્યા. ભીમક રાજાએ એ નળ રાજાને એટલે કે દમયંતીના પિતા ભીમક રાજાએ નળ રાજાને તેમજ તેના જે સગાવાલા લોકો જે છે નળરાજાના સગાવાલા લોકોને પણ સારી એવી પહેરામણી કરી, એની આગતા સ્વાગતતા કરી, એને બધાને માન સન્માન આપ્યા. રાજકોટ પહોંચ્યા આપણા નળને વાણા કીધા ઘણા. પછી તો ભીમક રાજાએ પણ પોતાના જમાઈ એવા નળરાજાના ખૂબ જ પોતે સારી રીતે એની આગતા સ્વાગતતા કરી, એને ખૂબ જ માન સન્માન આપી, એને પણ પોતે પહેરામણી કરી. નળ દમયંતી બંને જઈ ઘોડા વેળીએ ભીમક રાય. પછી ખૂબ જ ધામધૂમપૂર્વક ભીમક રાજા જે છે નળ દમયંતીના પોતે લગ્ન કરે છે. પછી ભીમક રાજા જે છે નળ અને દમયંતીની જાનને વળાવી વિદાય આપી અને પાછા પોતાના ઘર તરફ રાજમહેલ તરફ જે છે પાછા આવતા હોય છે. આમાં નળરાજા જે છે નળ અને દમયંતીના વાજતે ગાજતે ધામધૂમપૂર્વક લગ્ન કરી જાનને પોતે વિદાય આપી દે છે. જાનને વિદાય આપી અને ગામના પાદરેથી ભીમક રાજા જે છે એ ફરી પાછા વિદર્ભ દેશ તરફ પોતાના રાજમહેલ તરફ પાછા આવતા હોય છે. અને નળ દમયંતી નળ રાજા અને દમયંતી છે એ બંને જાન લઈ અને નિષદ દેશ તરફ પોતે ચાલી નીકળે છે. વાજતે ગાજતે વાજતે નળરાજા વળ્યા એવે કળિયુગ દ્વાપર સામા મળ્યા. નળરાજા છે એ વાજતે ગાજતે જાન લઈ અને નિષદ દેશ તરફ ચાલ્યા જતા હોય છે. બરોબર તે જ સમયે રસ્તામાં કળિયુગ અને દ્વાપર એ બંનેને સામા જે છે એ મળે છે. વરવા વેદે નારદે મોકલ્યા આવે ઉતાવળા શ્વાસે હલફલ્યા. કે જેડે નળરાજા જાનને લઈ અને પોતે ચાલ્યા જતા હોય છે. બરોબર તે જ સમયે કળયુગ અને દ્વાપર પણ દમયંતીને પરણવા માટે એ પોતે કહે ને કે વિદર્ભ દેશ તરફ જતા હોય છે. બરોબર રસ્તામાં જ ને જાન જે છે એ સામે મળી જાય છે. એટલે નારદ મુનિએ જ આ
કળજુગ અને દ્વાપરને દમયંતી સ્વયંવરનું વર્ણન કરી અને વિદર્ભ દેશ પરણવા માટે કહે ને કે મોકલ્યા હતા. એટલે ખૂબ જ ઉતાવળા ચાલતા ચાલતા હાફરા ફાફડા થતા થતા કળજુગની દ્વાપર જે છે એ દમયંતીને પરણવા માટે વિદર્ભ દેશ તરફ પોતે ચાલ્યા જતા હોય છે. બરોબર તે જ સમયે એને રસ્તામાં નળ અને દમયંતીની જાન જે છે તેની જાન એમ કે સામી મળે છે. હવે કળજુગનું વર્ણન કર્યું છે. કળજુગ કેવો લાગતો હતો તો કે બેઠો મહીશ ઉપર કડી કાઢ કંઠે મનુષ્યના શેષની માળ કર્મા કાંતુ લો શણગાર શિષ્ય સગડે ધીકે અંગાર જય વરુ દમયંતી રૂપ નિદાન જુએ તો મળી સામી જાન. એટલે કળજુગ જે છે એ પાડા ઉપર સવારી થઈ કળજુગ જે છે પાડા ઉપર બેઠો હતો. એના ડોકમાં મનુષ્યના હાડ પિંજરની મનુષ્યના મસ્તકની માળા જે છે એની ડોકમાં પહેરેલી હતી. એના હાથમાં લોખંડની ધારદાર તલવાર જે છે એ શોભતી હતી. એની ધગધગતા અંગારા જેવું એનું માથું જે છે ખૂબ જ એમ કે ધપેલું હતું. અને કળજુગ વિચારે છે કે હમણાં જ રૂપરૂપના અંબાર સમી દમયંતી જે છે એ વિદર્ભ દેશ જઈ અને રૂપરૂપના અંબાર સમી દમયંતીને એમ કે પરણી એની સાથે લગ્ન કરી લઉં. બરોબર તે જ સમયે એની જાન જે છે એ જાન એમ કે સામી મળે છે. જોયું કે દમયંતીએ તો નળરાજાની સાથે એમ કે લગ્ન કરી લીધા છે. કન્યે વર જાણ્યો કર્યો કલે ક્રોધે પાછો ફર્યો જો નળે હું પરણું દીધો નહીં તો આજથી લાદુ પૂછે થઈ. પછી તરત જ કળજુગે જોયું કે દમયંતીએ તો નળરાજાની સાથે એમ કે લગ્ન કરી લીધા છે. માટે કળજુગ છે ને એકદમ ક્રોધિત થઈ જાય છે, ગુસ્સે થઈ જાય છે કે આ નળરાજાએ જ મારા લગ્ન જે છે દમયંતી સાથે થવા દીધા નહીં. કદાચ જો નળરાજા ન હોત તો હું સમયસર પહોંચી જાત અને મારા લગ્ન જે છે દમયંતી સાથે એમ કે થાત. માટે નળરાજાના કારણે જ મારા લગ્ન દમયંતી સાથે નથી થયા. આ નળરાજાએ જ મારા લગ્ન દમયંતી સાથે ન થવા દીધા. માટે આજથી જ હું એની પાછળ એમ કે પડી જઈશ અને શાંતિથી જીવવા દઈશ નહીં. નળરાજા આવ્યો પૂર્વ વિશે કર રાજ્ય નારી શું સુખે ભોગવે ભોગ નાના વેદ પેર સ્વર્ગનું સુખ પામે ઘેર પ્રભુ પત્નીને વધ્યો પ્રેમ સાચવે તે બહુ સત્ય ને નેમ. પછી નળરાજા અને દમયંતી નળરાજા છે એ જાન લઈ અને પોતાના નિષધ દેશ નગરમાં પોતાના રાજ્યમાં જે છે પોતે આવે છે. આવે ને પછી બંને નળરાજા અને દમયંતી ખૂબ જ સુખેથી પોતાનું રાજપાટ જે છે પોતે સંભાળે છે. કારભાર જે છે પોતે ચલાવે છે. એકદમ સુખીથી આનંદથી જીવન જે છે પોતે જીવવા લાગે છે. ભોગ ભોગવે નાનવિધ પેર પછી તો પોતે જાત જાતના જે સુખો જે છે પોતે ભોગવે છે. સ્વર્ગનું સુખ જે છે જાણે કે પ્રાપ્ત થયું હોય એવો આનંદ જે છે બંને પતિ પત્ની માણે છે અને આનંદથી પોતાનું જીવન જે છે એ જીવવા લાગે છે. પ્રભુ પત્ની વધ્યો પ્રેમ સાચવી તે બહુ સત્ય નિયમ. આમાં પ્રભુ પત્ની આમ નળ અને દમયંતી વચ્ચે ખૂબ જ પ્રેમ જે છે એ વધે છે. પછી પોતે સત્ય છે નિયમ સત્ય અને નિયમનું પાલન કરે અને પોતાનું રાજપાટ જે છે પોતે ચલાવતા હોય છે. ચારે વર્ણ પાડે કુલ ધર્મ ચાલે યજ્ઞાદિકનું કર્મ. આમ વંશ પરંપરાથી ચાલી આવતો જે કુળ ધર્મ જે છે એ કુળ ધર્મની ચારે ચાર વર્ણનું પોતે સારી રીતે પોતે પાલન કરે છે. પોતાના રાજ્યમાં હોમ હવન યજ્ઞ જે છે એ પોતે એમ કે કરાવે છે. તેમે કલિયુગનું ચાલે નહીં હિંડે છોડી જોતો જહીં થઈ. આમ તો સતીના માર્ગે ચાલે છે. ચારે ચાર વર્ણનું પાલન કરે છે. કુળ ધર્મનું પોતે પાલન કરે છે. હોમ હવન યજ્ઞ કરે છે. એના કારણે કળજુગ એ પોતાના નગરમાં પ્રવેશવાનો ઘણો બધો પ્રયત્ન કરે છે પણ એને પોતે કાંઈ પણ ચાલતું નથી. એ સફળ થતો નથી. એ પોતાના નિષધ દેશના નગરમાં એ પ્રવેશ કરી શકતો નથી. માટે અહીંયા કણે આવે છે ફરી પાછા આટા ફેરા કરી આમ તેમ જોઈ ફરી પાછો ચાલ્યો જાય છે. નગર પૂંજી ફેરા બહુ ખાય પણ સત્ય આગળ પ્રવેશ ન થાય. કળજુગ જે છે એ નિષધ દેશની ફરતે બાજુ ઘણા બધા પોતે આટા ફેરા કરે છે. કળજુગ જે છે પ્રવેશ કરવાનો ઘણો બધો પ્રયત્ન કરે છે પણ સત્યની આગળ જે છે એ કળજુગનું કાંઈ ચાલતું નથી. સત્યનો વિજય થાય છે અને કળજુગ જે છે એ પ્રવેશ કરી શકતો નથી. સહસ્ત્ર વર્ષ વહીને ગયા દમયંતીને બે બાળક થયા. જુગનું બાળક સંગાથે પ્રસવ્યા પુત્ર પુત્રી રૂપે અભિનવા. એમ કરતાં કરતાં હજારો વર્ષો જે છે એ વીતી જાય છે. હજારો વર્ષો પસાર થઈ ગયા. એમ પછી એમ કરતાં કરતાં નળ અને દમયંતીના ઘરે દમયંતીના ભૂખે બે જોડિયા બાળકોનો જન્મ થાય છે. એ બે જોડિયા બાળકો જે છે એક દીકરો અને એક દીકરી જોડિયા બાળકોનો જન્મ થાય છે. અને બાળકના
પુત્ર અને પુત્રીથી એનું આંગણું જે છે એકદમ શોભી ઉઠે છે. નળ દમયંતી હરખે ઘણું બાળક વડે શોભતું આંગણું. આમ પોતાના ઘરે જોડિયા પુત્ર પુત્રીનો જન્મ થતાં નળ દમયંતી એકદમ આનંદમાં આવી જાય, ખૂબ જ હરખાઈ જાય છે. અને પછી ધીમે ધીમે કરતાં બાળક મોટા થાય છે. એ જે બાળકોના કિલકિલાટથી, એના પગલાંથી આખું આંગણું જે છે એકદમ શોભી ઉઠે છે. એક દિવસ નળ ભૂપાળ મંગાવ્યું જળ, થયું સંધ્યાકાળ. રહી પાણી કોરી ધોતા પાત્ર, કલિજુગ પામ્યું પેઠાનો લાગ. સંધ્યાવદન કીધું રાજન, પ્રવેશ કલેનું તે સ્થાન, તેમ સજવા સૂતો ભૂપાળ, સર્વંગી વ્યાપ્યો ભલેકાલ. પછી એમ કરતાં કરતાં એક દિવસ સાંજનો સમય હોય છે. ત્યારે સાંજના સમયે નળરાજા છે એ સાંજના સમયે સંધ્યાવદન કરવા માટે, એટલે કે સાંજના સમયે સ્નાન કરવા માટે એ પાણી મંગાવે છે. પાણી મંગાવી અને સાંજના સમયે પોતે સ્નાન કરવા માટે બેસે છે. અને સ્નાન કરતાં કરતાં જ એના પગની પેની, પગની એડીનો ભાગ જે છે એ કોરો રહી જાય છે. અહીંયા કણે પાણી જે છે એમ કે સ્પર્શ કરતું નથી. અને કળજુગ તો મોકો જ શોધતો હતો. અને આ જે મોકો, આ ટૂંકમાં લાગ જોઈ અને પગની પેની વાટે એ નળરાજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. એટલે કીધું ને કે સંધ્યાવદન, એટલે એક દિવસ નળ ભૂપાળ મંગાવ્યું જળ, થયો સંધ્યાકાળ. રહી પાણી કોરી દેતા પાત્ર, કલિજુગ પામ્યું પેઠાનો. એટલે કે એક દિવસ સાંજના સમય થયો. સાંજના સમયે સંધ્યાવદન કરવા માટે, સ્નાન કરવા માટે નળરાજા પાણી મંગાવે છે. પાણી મંગાવી પછી પોતે એકદમ સ્નાન કરવા માટે બેસે છે. અને સ્નાન કરતાં કરતાં એની પગની પેની એડીનો ભાગ જે છે એ કોરો રહી જાય છે. પાણી છે ત્યાં કણે અડીતું નથી. અને એ જ સ્થિતિનો મોકાનો લાગ જોઈ અને કળજુગ જે છે એ પગની પેની વાટે નળરાજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરી લે છે. સંધ્યાવદન કીધું રાજન, પ્રવેશ કલેનું તે સ્થાન, તેમ સજવા સૂતો ગોપાળ, સર્વંગી વ્યાપ્યો કલેકાલ. જ્યારે સાંજના સમયે નળરાજાએ સ્નાન કર્યું, બરોબર તે જ સમયે કળજુગે જે છે એ પગની પેની વાટે નળરાજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરી લીધો. અને ત્યાર પછી નળરાજા જે છે જ્યારે સાંજના રાતના સમયે પોતાની પથારીમાં એ પોતે સૂવા જાય છે. નળરાજા પોતાની પથારીમાં સૂઈ જાય છે. પછી રાત્રે માત્ર ત્યારે તો સ્નાન કરતી વખતે માત્ર પગની પેનીમાં જ એમ કે પ્રવેશ કર્યો હતો. પછી તો રાત થઈ ગઈ અને રાતના સમયે જ્યારે નળરાજા પોતાની પથારીમાં સૂવા માટે જાય છે, પથારીમાં સૂઈ જાય છે, ત્યારે રાતના સમયે જે કળજુગ જે છે એ આખા શરીરમાં, નળરાજાના આખા શરીરમાં કળજુગ એમ કે ફેલાઈ જાય છે. આખા શરીરમાં એ એમ કે ફેલાઈ જાય છે. એમ કરતાં કરતાં જ આખા શરીરમાં કળજુગ જે છે પ્રવેશ કરી લે છે. કલેકાલે વ્યાપ્યો રાયને, ભ્રષ્ટ થયો નિષેધનો ધણી રે. હવે વજડું પિતરાઈને કલિચલી પુષ્કર ભણી રહે. આમ કરતાં કરતાં રાતના સમયમાં જ કળજુગ જે છે એ આખા શરીરમાં એ પોતે ફેલાઈ જાય છે. નળરાજાના આખા શરીરમાં કળજુગ એમ કે પ્રવેશ કરી લે છે. અને હવે નિષેધ દેશનો રાજા કળજુગનો પ્રવેશ થવાથી એકદમ પોતે ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. એની બુદ્ધિ જે છે એમ કે ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે, પોતે અપવિત્ર થઈ જાય છે. અને ત્યાર પછી કળજુગ વિચારે છે કે નળરાજાને તમે એમ કે ભ્રષ્ટ કરી નાખ્યા, એની બુદ્ધિ જે છે એ ખલાસ કરી નાખી, ખરાબ કરી નાખી. હવે તો જે પુષ્કર રાજ્ય જે છે એ પુષ્કર રાજ્યમાં એમ કે જાઓ ને પુષ્કરનો જે રાજા જે છે એ પુષ્કર રાજાને શરીરમાં પ્રવેશ કરી અને પછી ટૂંકમાં કહે ને કે બંને ભાઈઓને, બંને રાજાઓને હું એમ કે યુદ્ધ એમ કે કરાવું. આમાં કળજુગ જે છે એ નળરાજાના આખા શરીરમાં એમ કે ફેલાઈ જાય છે. નળરાજાને ભ્રષ્ટ કરી નાખે છે. અને એના કારણે નિષેધ દેશનો રાજા નળરાજા ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. પછી કળજુગ કહે છે કે હવે હું જે પુષ્કર રાજ્ય જે છે એ પુષ્કર રાજ્યમાં જઈ નળરાજાના પિતરાય ભાઈ જે છે એને પણ એમ કે ભ્રષ્ટ કરી નાખું, એના શરીરમાં પ્રવેશ કરી લઉં. અને પછી એના શરીરમાં પણ એમ કે પ્રવેશ કરી અને પછી બંનેના શરીરમાં એમ કે પ્રવેશ કરી ગયો છું. પછી બંનેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ કરી બંનેને સામસામું યુદ્ધ જે છે એમ કે કરાવું. અને બંનેને ટૂંકમાં કહે ને કે એનું પાયમાલ જે છે એ કરી નાખું. અને આમ પછી એવું કહેવાય છે કે કળજુગ જે છે એ પુષ્કર તરફ ચાલ્યો જાય છે. પુષ્કર જઈ અને નળરાજાના પિતરાય ભાઈના શરીરમાં પણ પોતે પ્રવેશ કરી લે છે. અને પછી બંને નળરાજા અને પુષ્કર રાજા વચ્ચે કહેવાય ને કે યુદ્ધ થાય છે. ને પછી એવું કહેવાય છે કે યુદ્ધમાં નળરાજા જે છે એ પોતે એમ કે હારી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના કારણે આપણે આ દમયંતી સ્વયંવર આખ્યાન ખંડ જે છે આપણે પૂરું કરીએ છીએ. તમને સરસ રીતે સમજાઈ ગયું છે. હવે આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આગળનો કોઈ નવો જે ટોપિક જે છે એ રિવિઝન સ્વરૂપે આપણે પાછો શરૂ કરશું. અસ્તુ.